Sri Ayyappa College for Women. In fact, this is the third celebration, International Yoga Day celebration, sixth International Yoga Day celebration on behalf of our college. Yesterday, we had the inauguration of International Yoga Day through the program organized by National Service Scheme. And today, 11 o'clock, we had another meeting by NSS unit. And again, this is the third program in a row from Sri Ayyappa College for Women. And the family of Youth Red Cross of Sri Ayyappa College for Women and Internal Quality Assurance find it our privilege to welcome you all to the 6th International Yoga Day celebrations. In fact, I miss our campus and our students because in general, every year, our academic year used to begin with International Yoga Day celebration because usually the college begins on June 16th and June 21 falls the International Yoga Day. And this is in fact the first official program from the campus every year. So throughout the vacation, we have been engaged with many programs through webinars. But it is when we arrange the Yoga Day celebration, we really miss our campus and our students. And I hope everyone are connected through Zoom and YouTube. My hearty welcome goes to everyone. First, my welcome goes to Dr. A. Velliyappan, our coordinator of Youth Red Cross coordinator of Manoormanyam Sundarnar University. In fact, when I found his name in the list of registered participants, my happiness knew no bounds. A very hearty welcome to this platform, sir, to this virtual platform. Velliyappan, sir, our bouquet of welcome from the family of Sri Ayyappa College for Women. Next, our welcome goes to our principal ma'am, who is always there with us to cheer us, to encourage us, and be a strong pillar behind all our activities. Ma'am, a very hearty welcome to this platform again. And we have Rakesh Babu, our resource person of the day. I'll be giving an introduction to him after some time, after felicitation by Velliyappan, sir. So a very hearty welcome to you to this virtual platform. And the participants from various parts, even though we didn't do much PR work for this program, we have got participation, we have got registration from all over India and from all parts of Tamil Nadu. In fact, in our discussion with the organizing team, I was expressing my surprise for having got such a wide number of registration from all over India and especially from covering all parts of Tamil Nadu. A very hearty welcome to you all. And my welcome goes to my dear students. As I told you, when I found some status in WhatsApp today morning that my students missed the International Yoga Day celebration of SSC campus, I too started having sentiments about the day. Thank you, my dear student volunteers who are always there with me in arranging all the programs, and a very hearty welcome to this first virtual platform of Youth Red Cross. A very hearty welcome to you all. And to all other participants, all teachers of Sri Ayyappa College for Women and faculty from various other colleges, my friends and my student friends from all the departments, a very hearty welcome to you all. Now, let me invite Dr. Velliyappan, sir, to felicitate the occasion. Sir, please. Velliyappan, sir. Hello. Sir. Madam, I am audible? Yes, sir, you are audible. We are eager to hear from you. Hello, shall I proceed? Yes, sir. Yes, sir. Of course, sir. Very good afternoon to every one of you. Good afternoon, sir. I'm very happy to associate with this webinar on the celebration of 6th International Day of Yoga.
The International Day of Yoga has been celebrated every year on 21st June since 2014. The yoga is a very good practice for the physical. Yoga is a good practice for a physical, mental, and emotional and social development of every individual. Under our Indian Prime Minister suggested this day because of this day. It is very special and unique day. It is the longest day of the year. Hence, the day was chosen by our Honorable Prime Minister. So most of the countries throughout the globe have been accepted this yoga and practiced the yoga practice in every year, especially this pandemic situation, the COVID 2019. It is very helpful for every individual for healthy and increase the immunity power through this yoga practice. And also it gives a peace of mind. So in this occasion, I congratulate the IQSC and YRC of Ayyappa College of Arts and Science for Women for taking up this initiative. Taken up this program for the webinar. I know very well. She is well expertised in the field of yoga. I wish this webinar will give more fruitful, more informative to all the participants. So stay at home and be safe. Thank you very much for this opportunity. Thank you. So much. Thank you so much, sir. You have always remained an inspiration for us. And I remember the yoga sessions we had as part of our 3 days camp on behalf of Youth Red Cross Manonmaniam Sundarnar University. And now it is my duty to introduce the resource person of the day, N.R. Rakesh Babu, my younger brother. N.R. Rakesh Babu is a corporate facilitator, psychologist, brain profiling consultant, and OHSC specialist. He has conducted over 500 plus public workshops. He has trained 10,000 plus participants in various training programs, transformed and touched many lives through motivational workshops. And he has completed 10 plus batches of industrial and fire safety diploma courses with 700 plus satisfied students who are placed all. And on this occasion, I'd like to tell that last year, along with Mr. Rakesh Babu, we conducted career counseling program for around 1,500 students of Sri Ayyappa College for Women, which was indeed a project of Art of Living Foundation. And Rakesh Babu is also a teacher in Art of Living Foundation, transforming, indeed, literally, he is transforming the lives of many individuals. And a year back, he was there physically in our campus celebrating International Yoga Day. And today, we are connected virtually over this platform. Now, the platform is yours. A very hearty welcome to you to our program. And it makes me, the theme of this year is stay at home, yoga with family, and yoga at home. And to have my younger brother along with me to arrange this program, indeed, it is yoga with family for me. A very hearty welcome to our program again, and the platform is yours. Thank you so much, Savita ji. Dr. Savita is always a cheerleader for many of the youngsters in our district and also many college students. So thank you so much for this opportunity, Savita madam. And I'm not taking much time in initiating everything because we have a lot to learn today. And in CRISP, we will learn many things. So thank you so much for giving me this opportunity from Sri Ayyappa College.
and the Youth Red Cross, and Veliappan sir, again, pranams to you. Thank you so much for being here. And all stalwarts who are coming here and who have joined this program. And thank you so much for being with us. Let us learn something today. And it will not be a conventional program like how the all the year we are doing for last 3 years. We've been doing this in with Savita Madam in Sri Ayappa College. So this year we'll be doing it with some different scripts. So we planned in that way. Before that, I have to ask you something. In chat, please mention if bilingual is okay or trilingual is okay. Tamil, Malayalam and English. ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் இங்க இருக்கவங்கல தமிழ் தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம ஏன் தமிழ் அண்ட் மலையாளம் என்ன நிறைய மலையாள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிலவங்க இருப்பாங்க. You can mix whatever language you prefer. You can use whatever language you prefer. That is so nice. We have participants from North India too. Anything is okay, sir. Anything is okay. Ashwini Prakash madam, thank you so much. Okay. So we plan to conduct this program, and we thought of putting a topic for this program. In the program ku enna topic pola appdi paakkumbodhu yoga day appdi போடுறத விட ஏன் இத வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டாபிக்ல போடக்கூடாது அப்படின்னு பார்க்கும்போது we thought of making it as holistic wellness. So what is holistic wellness? எல்லாமே கலந்தது, வெறும் உடல் மட்டுமல்ல, உடல், மனது, நம்மளுடைய இமோஷன்ஸ், இதெல்லாம் சேர்ந்து நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு 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 ஹோலிஸ்டிக்கா ஒரு விஷயத்த நம்மளுக்கு தருது, எப்படி நம்ம திருப்திகரமாக இந்த உலகத்துல நம்ம வாழலாம் அப்படிங்கறது அந்த ஹோலிஸ்டிக் வெல்னஸ் வெபினாரினுடைய மோட்டிவ். ஸோ இந்த செஷன்ல இருந்து போகும்போது ஃப்ரம் நவ் I'll be taking an hour time. ஸோ இந்த டைம்ல நம்ம என்னெல்லாம் கத்துக்கிறோமோ அதை நம்ம எப்படி நம்ம லைஃப்ல கொண்டு போய் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். அண்ட் ஐ எம் ஷுர் த திங்ஸ் விச் வி ஆர் கோயிங் டு கிவ் அவுட் ஹியர் will definitely help you out in your life, and this is for sure because the scripts are not made by me, it's divine scripts, it's being given by our sages, so it will give a lot of inputs. So let me share the screen with the presentation. So idhula nama paathu we will get into that, and in between that we'll be having some bit of practical exercises, so it will definitely help you out. So I think I'll go in for the presentation. So let me start with Guru Namaskaram. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. A sincere pranams to my Guru, Gurudev Shri Ravi Shankar, who is a humanitarian and founder of the Art of Living Foundation, who gave me a platform to learn yoga, practice yoga, and teach yoga. So this is something decent thing that he has given to me, and I'm always indebted for his compassion, what he has given to me. So from here, with his blessings, I'm going to start this. Right. So wisdom quotient is that you can in the screen. This is an initiative by Rakesh. So in the wisdom quotient channel, we'll learn many things, a path to an infinite intelligence. நார்மல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறதுல இன்ஃபினிட் இன்டெலிஜென்ஸ் போறதுக்கு நம்ம எப்படி நம்மளுக்குள்ள போறத இல்லை நம்மளுக்குள்ள அந்த செல்ஃப் ஸ்டடியை நம்ம கத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான சின்ன சின்ன விஷயங்களை இந்த யூடியூப் சேனல் வழியாக நம்ம நிறைய பேருக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ வி ஹவ் ஸ்டார்டட் திஸ் a month ago. So we have uploaded few videos. இது எல்லாமே நிறைய பேருக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்னும் we are going to do it a lot. So let us start. Holistic wellness through Patanjali Yoga Sutra. The reason we have taken Patanjali Yoga Sutra, if you are talking about yoga, you cannot ignore Patanjali sage. So Patanjali Munivara மறந்துட்டு நீங்க வந்து யோகத்தை பத்தி நீங்க எதுவுமே நம்ம பேசவும் முடியாது, நம்ம கத்துக்கவும் முடியாது, கேட்கவும் முடியாது. ஸோ அதுல இருந்து சில விஷயங்களை இன்னைக்கு எடுத்து இன்னைக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு தான் இன்னைக்கு அடியன் வந்திருக்கிறேன். ஸோ நம்ம இதை என்னன்னு பார்ப்போம். அது எப்படின்னு பாருங்க, ஃபார் த பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் மாடர்ன் ஹெல்தி லைஃப் அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த காலகட்டத்துக்கு இந்த பதஞ்சலி யோக சூத்திரம் பழமையான 5000 வருஷம் பழமையான இந்த யோக சூத்திரம் நம்ம லைஃப்க்கு எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம்.
So again, we welcome everyone to celebrate this International Day of Yoga 2020. And உலகமே இன்னைக்கு இதை நடத்திட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இதுக்கு நம்ம பாரத பிரதமருக்கு நம்ம பெரிய ஒரு நன்றி நம்ம சொல்லி ஆகணும். பிகாஸ் he has initiated that 6 years ago and இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா போய்கிட்டு இருக்குது. ஸோ we welcome you all. ஸோ introduction, என்ன பத்தின introduction சவிதா மேடம் சொன்னாங்க. ஸோ I'm a neuropsychologist and yoga practitioner and yoga and meditation teacher from the Art of Living Foundation. So இனி அடுத்த முக்கியமான இன்ட்ரோடக்ஷன் யாருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பதஞ்சலி. ஸோ பதஞ்சலி அப்படிங்கிறவங்க வந்து அவங்க ஒரு முனிவர். அவங்க 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த உலகத்துக்கு அருளிய ஒரு மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் இந்த பதஞ்சலி யோக சூத்திரம். அதாவது ஒரு கட்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் உடல் அளவுல பல விதமான நோய்களும் இதெல்லாம் வந்து அவங்க மனதால பலமாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க. ஸோ இந்த கட்டத்துல தான் அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த உலகத்துல இருக்க மக்களுடைய சேமத்திற்காக என்ன பண்றாங்க, இந்த பதஞ்சலி யோக சூத்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த அருள்றாங்க. ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா வெறும் உடல் ரட்சிக்காக மட்டுமல்ல, உடல் மனம் மற்றும் ஆன்மா இந்த மூணுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனிதனுக்கு நேர்கோட்டுல இருந்து அவனுக்கு எல்லாமே சிறப்பா இருக்கணும், சந்தோஷமாக இருக்கணும், உச்ச சந்தோஷத்தை அவங்க அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தான் இவ்வளவு பெரிய ஒரு பொக்கிஷத்தை இன்னைக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு அந்த ஸ்கிரிப்டை நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போறது குருதேவர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர் அவர்கள் இதை இன்னைக்கு இருக்கிற மாடர்ன் லைஃப்க்கு அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எப்படி புரியுமோ அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அதுல இருந்து சில நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பிளஸ் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த விஷயங்களும் நான் கற்றுக்கிட்ட பல இடங்கள்ல இருந்து கற்றுக்கிட்ட விஷயத்தையும் வச்சு இன்னைக்கு நம்ம இதை உங்களுக்கு சொல்ல போறோம். ஸோ லெட் அஸ் கெட் இன்டு த செஷன். பதஞ்சலி யோக சூத்திரம் இதுல 10 சாப்டர்ஸ் அதை வந்து வச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த 10 சாப்டர்ஸ்ல என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத முதல் பார்ப்போம். முதல்ல டிசிப்ளின் ஆஃப் யோகா, யோகாவுடைய டிசிப்ளின் என்ன அப்படிங்கிற விஷயம். இரண்டாவது ஹானரிங் த பிராக்டிஸ், எப்படி வந்து பிராக்டிஸ் வந்து ஹானர் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது. மூணாவது சமாதி. இது எல்லாத்தையும் நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்காம விட்டாலும் நம்ம சின்னதாவது இதோடைய அந்த கிளிம்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்குவோம் எல்லாரும். ஸோ என்னன்னு பார்க்கலாம். சமாதி, கடவுள் யார், கஷ்டங்களை இல்லைன்னா நம்மளுக்கு வரும் தடைகளை எப்படி நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்ணலாம், எப்படி நம்ம சமாதி நிலையிலையும் நம்ம வந்து ஸ்டெடியா இருக்கிறது, கிரிய யோகானா என்னது, கஷ்டங்களில் இல்லைன்னா நமக்கு வர துன்பங்களுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்குறாங்க அண்ட் பாக்குறோம் அதுல. அண்ட் எலிமினேட்டிங் த காஸ் ஆஃப் பெயின், அதாவது நம்மளுக்கு வர்ற வழிகள்ல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் எப்படின்றத. அண்ட் முக்கியமா 8 லிம்ஸ் ஆஃப் யோகா அப்படிங்கிறாங்க. அதாவது நம்ம யோகத்தினுடைய அஷ்டாங்க யோகத்தினுடைய 8 லிம்ஸ் இது என்ன அப்படிங்கறத இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். சோ இதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். லெட் அஸ் see that. டிசிப்ளின் ஆஃப் யோகா அப்படிங்கறத நம்ம எப்படி பார்க்கறோம் பாருங்க. அதாவது இதுல சொல்லப்பட்ட சூத்திரங்கள்ல இருந்து சின்ன சின்ன வார்த்தைகளும் இதெல்லாம் எடுத்துதான் நம்ம இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறோம். சோ இன்னைக்கு முதல் விஷயம் நம்ம கத்துக்க போறது சாசனா, அனுசாசனா. சாசனா அப்படின்னா ரூல்ஸ், யாரோ ஒருத்தங்க நம்மளுக்கு கொடுக்குற ரூல்ஸ் இல்ல போடுற ரூல்ஸ். அனுசாசனா அப்படிங்கிறது நம்மளே நம்மளுக்கு போட்டுக்கிற ரூல்ஸ். எப்பவுமேங்க நம்ம லைஃப் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இன்னொருத்தங்க நம்ம மேல ரூல்ஸை வந்து இம்போஸ் பண்ணாங்கன்னா நம்மளுக்கு பிடிக்காது. அதே இது நம்மளே நம்மளுக்கு செல்ஃப் ரூல்ஸ் போட்டுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லது. அதைத்தான் இங்க சொல்றாங்க, சாசனா அனுசாசனா. அதுல யோகம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா சாசனமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்னைக்கு நான் முக்கியமா இந்த செஷன்ல உங்களுக்கு இப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்டை கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு காரணமே இந்த சாசனம் அனுசாசனம் தான். ஏன்னா ஏதோ ஒரு நாள் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு 10 நிமிஷம் இல்ல ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு 4-5 போஸ்ட் காட்டிட்டு அதுல மட்டும் அவங்க வந்து பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து பண்ணாம விடுறதை விட இன்னைக்கு யோகம்னா என்னங்கிறத கம்ப்ளீட்டா ஒரு அதனுடைய உள் அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு இன்னையில இருந்து எல்லாரும் யோகத்தை வந்து பயிலணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு ஆசையில தான் இன்னைக்கு இந்த செஷனை நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ யோகால வந்து இந்த டிசிப்ளின் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இந்த டிசிப்ளின் அப்படிங்கும்போது எப்படி இருக்கும்னா நம்மளுக்குள்ளே போடுற அந்த ரூல்ஸ் போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது. ஸோ டிசிப்ளின் அப்படிங்கிறது எப்போ வரும், யாரோ ஒருத்தங்க ரூல் போடும்போது அந்த இடத்துல ஒரு டிசிப்ளின் அப்படிங்கிறது வருது. அதே இது நம்மளே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது நார்மலா நம்ம பண்ணிட முடியும் அப்படிங்கிறாங்க. என்ன இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கும் போது நம்மளுக்கு சில பிரச்சனைகள் இருக்கும். என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள்னா கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுள்னஸ் இருக்கும், நம்மளுக்கு என்னடா அப்படி இப்படி வலிக்குது, கை வலிக்குது இப்படிலாம் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் பியர் பண்ணிக்கிட்டா மட்டும்தான்
இந்த மாதிரியான உயரிய ஞானத்தை நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இது பெரிய ஒரு விஷயம். அதான் அனுசாசனம். அதை எப்படி சொல்றாங்க? யோகானுசாசனம் அப்படிம்பாங்க. ஸோ யோகானுசாசனம் அப்படிங்கிறது நான் எனக்கே என்னுடைய யோகம் பண்றதுக்கு நானே என்னை கட்டளையிட்டு ஒரு முறையோடு நெறியோடு நான் செய்யறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. யோகத்தை எப்படி சொல்றாங்க பாருங்க. யோக சித்த விருத்தி நிரோதா. சித்தத்தில், சித்தம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தமிழ்லயே நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வார்த்தை தான். ஸோ சித்தம் அப்படிங்கிறது எண்ணங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம், இல்ல இம்ப்ரெஷன் ஆஃப் த தாட்ஸ் அப்படின்ட்டு. ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது. அப்போ இந்த சித்தம் அப்படிங்கிறது, இந்த சித்தத்துல வர்ற கலங்கங்கள், சித்த விருத்தி. விருத்தி அப்படிங்கிறது ரிப்பிள்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது நிறைய எண்ணங்கள், தாட்ஸ், தேவையில்லாத எண்ணங்கள் இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கோம். அப்போ இந்த சித்தத்துல வர்ற இந்த தேவையற்ற விஷயங்களை எப்படி நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணணும், நிரோதா, அரெஸ்ட் பண்றது, எப்படி ஸ்டாப் பண்றதுல அரெஸ்ட் பண்றது, அதுக்கு தான் நம்ம யோகா கற்றுக்கிறோம். ஸோ யோகா இஸ் டு கட் டவுன் ஆர் கண்ட்ரோல் த தாட்ஸ் ஆர் த ரிப்பிள்ஸ் ஆஃப் த தாட்ஸ் which comes in your mind. That is called yoga. So yoga is சித்த விருத்தி நிரோதா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப இது நம்ம எப்படி சார் இது பண்றது, இது பண்றதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கறத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். How can we go about it? We'll see it in the next chapter. அப்போ டிசிப்ளின் ஆஃப் யோகால இததான் சாராம்சமாக சொல்றாங்க. இரண்டாவது சாப்டர்ல ஹானரிங் த பிராக்டிஸ் அப்படிங்கிற அதுனா என்ன, ஹானரிங் த பிராக்டிஸ்னா என்ன, முதல்ல பிராக்டிஸ்னா என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்ப்போம். நம்ம ஆங்கிலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராவர்ப் இருக்கு, ஒரு சேயிங் இருக்கு, பிராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்ட்டு. ஆக்சுவலா நான் ஒரு நண்பர்கிட்ட இருந்து நான் கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் இது. ஸோ இது அதுல இருந்து நானும் நிறைய பேருக்கு அதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். வெறும் பிராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பர்ஃபெக்ட் அப்படிங்கிறத விட பர்ஃபெக்ட் பிராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பர்ஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது இன்னும் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும். அதாவது நம்மளுக்கு எதை பர்ஃபெக்டா பண்ண முடியுமோ அந்த விஷயத்த நல்லா இன்னும் பர்ஃபெக்டா பண்ணும்போது அந்த பிராக்டிஸும் பர்ஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதை எப்படி இந்த யோகம்லாம் பண்றது, இல்லை இந்த பண்றும் போது நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராம நம்மளுக்கு அதை கண்டினியூஸா பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதுக்கு பேர் தான் அபியாசா அப்படிங்கிறாங்க. அபியாசம், நம்ம தமிழ்ல கூட அந்த வார்த்தை நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, அபியாசம். ஸோ அபியாசா. ஸோ வாட் இஸ் அபியாசா? இட் இஸ் அ பிராக்டிஸ். அப்ப பிராக்டிஸ் அப்படின்னா பர்டிகுலரா இந்த டிசிப்ளின் ஆஃப் யோகாவை நீங்க இதை தழுவி நீங்க பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it should not be a short term process. Things to remember for abhyasa இங்க போட்டுக்கோம், பாத்தீங்கன்னா தெரியும். It takes a long time. உங்களுக்கு அவ்வளவு சீக்கிரத்துல ஒரு 4 நாள் 5 நாள் பண்ண உடனே யோகத்துல நீங்க பிரபலம் ஆயிட முடியாது. அப்போ இதுக்கு நெடுங்கால பிராக்டிஸ். அப்ப அது பிராக்டிஸ் வேணும்னா யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம பல் துளக்குறதுக்கு, பிரஷ் பண்றதுக்கு நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம கத்துக்கிட்டோம். இன்னைக்கு அது நம்ம சரளமா பண்றோம். அதே மாதிரிதான் இந்த விஷயத்தையும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒரு வழியாக நம்ம மாத்திட்டோம் அப்படின்னா இது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும், நம்ம ஈஸியா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறாங்க. இரண்டாவது விஷயம் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க. வித்தவுட் எனி கேப். இங்க கேப் வந்துட்டா என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா முடிஞ்சு போயிடும். மறுநாள் காலையில எந்திரிக்கும் சரி அடுத்த நாள் பண்ணலாம், இல்ல இன்னொரு நாள் பண்ணலாம் இப்படின்ட்டு நிறைய பேர் தள்ளி போட்டுருவாங்க. இன்னைக்கு இந்த மாதிரியான யோக பயிற்சிகள்ல நிறைய பேர் போய் ஆர்வத்தோட கத்துக்கிட்டு பண்ணினதுக்கு அப்புறமும் கண்டினியூ பண்ண முடியாம இருக்கிறதுக்கான முக்கியமான காரணமே அவங்க கேப் விடுறதுதான். அதுக்கு ஹாலிடே விட்டுறது, சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்படின்ட்டு. உடல் இயங்குறதுக்கு என்னைக்குமே ஹாலிடே எடுத்தது கிடையாது. அது ஹாலிடே எடுத்திருந்தா நம்மளால இன்னைக்கு இப்படி இருக்க முடியாது. அப்போ அப்படிப்பட்ட இந்த உடலுக்கும் மனதுக்கும் நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். ரெஸ்பெக்ட் பண்றதுக்கு we need this. So we have to do this without any gap. And இத பண்றது நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து பண்ணணும். இது சும்மா ஏதோ ஒரு டெக்னிக் கிடையாது. Any technique that comes with grace will give you effect and result. இது proven. So டெக்னிக்கோட சேர்த்து அந்த கிரேஸும் இருக்குது அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ கிரேஸ் அப்படிங்கிறது என்னது? இட் இஸ் கிவன் பை சம் சேஜஸ். அப்ப அதை நம்ம எவ்வளவு பவ்யமா நம்ம அதை பண்ணணுமோ அதை நம்ம பண்ணோம் அப்படிங்கும்போது இந்த யோகம் எல்லாருக்கும் பலப்படும். அதுல எந்தவித மாற்றமும் கிடையாது. நண்பர்களே, நான் ஒண்ணு சொல்றேன், இதை நம்ம நெடுங்காலம் பிராக்டிஸ் பண்ணி கேப் இல்லாம பண்ணி அதை நீங்க ஹானர் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் பண்றீங்கன்னா இட் வில் எஸ்டாப்ளிஷ். இதுல எந்த மாற்றமே கிடையாது. இதுக்கு ஒரு சிறந்த எக்ஸாம்பிள் நானே தான். ஏன்னா நான் யோக பயிற்சி எல்லாம் கத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய
டிப்ரெஷனா இருக்கட்டும், இல்ல என்னுடைய ஆங்ஸைட்டியா இருக்கட்டும், இல்ல என்னுடைய உடல் எடை, பாடி மாஸ், பாடி வெயிட்டா இருக்கட்டும், இது எல்லாமே அதிகமா இருந்துச்சு. பட் ஆஃப்டர் பிராக்டிசிங் திஸ், ஒரு நாள் 2 நாள்ல எல்லாம் எதுவும் கம்மியாகல. இன்னைக்கு நான் யோகா பிராக்டிஸ் நான் பண்ண தொடங்கி இப்போ இட்ஸ் பீன் 5 இயர்ஸ். இப்போ ஒரு 3 வருஷம் கழிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஆகுது, உடல் எடை கம்மியாச்சு, டிப்ரெஷன் கம்மியாயிடுச்சு, ஆங்ஸைட்டி அப்படிங்கிறது சுத்தமா கிடையாது. ஓகே, வாட் மே கம், நம்ம அதுல இருந்து நம்ம நல்லா பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வந்துடும். ஸோ இப்படி நம்ம ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு எல்லா விஷயமும் புலப்படும். இதை இப்போ அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணி உங்களோட லைஃபுக்கு எடுத்துக்கோங்க. இது யோகாவுக்கு மட்டும் கிடையாது. நீங்க படிக்கிற விஷயமா இருக்கட்டும், உங்க பிசினஸா இருக்கட்டும், இல்ல உங்களுடைய ப்ராஜெக்டா இருக்கட்டும், இல்ல உங்களுடைய வேலையா இருக்கட்டும், உங்க ப்ரொஃபஷன் எதுவா இருக்கட்டும், when you do in this step, it will get firm establishment and it will give results and success. So success அப்படிங்கிறது contentment. So I think இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். We'll get into the next chapter. So என்ன சொல்றேன், if we learn something from someone, யார்கிட்ட இருந்தா நம்ம ஒரு விஷயத்தை கத்துக்கிறோம்னா அந்த கத்துக்கிறவங்களுக்கு நம்ம எப்பவுமே ரெஸ்பெக்ட் நம்ம கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு பிரணாமம் நம்ம சொல்லி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லாங்க. Simply I would say as guru அப்படின்னு சொல்றாங்க. Right. மூன்றாவது விஷயம் சமாதி. நம்ம சமாதி அப்படின்னு சொன்னோம்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு எண்ணம் இருக்குது. அதாவது ஒரு கல் கட்டி வச்சு அதுல அவங்க உயிரோட இருந்து ஒரு டைம் சொல்லிட்டு போய் சமாதி ஆயிடுவாங்க அப்படின்ட்டு. சமாதி அப்படிங்கிறது ஒரு உயர்ந்த நிலை, தியானம் இதெல்லாம் செஞ்சு கிடைக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு நிலை, ஒரு சுப்ரீம் ஒரு லெவல் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். அதுதான் பாத்தீங்கன்னா சமாதி அப்படிங்கிறது. ஸோ அது எப்படி சொல்றாங்கன்னு பாருங்க. சமா தி அப்படின்னு 2ஆ பிரிக்கிறாங்க. சமா அப்படின்னா நமக்கு தெரியுது ஈக்வானிமிட்டி, அண்ட் தி அப்படிங்கிறது இன்டெலெக்ட். அந்த ஈக்வானமஸ் அது நம்மளுக்கு வரணும். அது வரும்போதுதான் நம்ம சமாதி நிலையை நம்ம அடைவோம் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அது அடையிறது அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா சமாதி அப்படிங்கிறது நீங்க பல இடத்துல பல விதத்துல நம்ம சமாதி நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க போய் ஒரு கடற்கரையில நின்று சூரிய உதயத்தை பாக்குறதுக்காக நிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த உதயமாகி வர்ற அந்த கொஞ்ச நேரம் உங்க எண்ணம் வேற எங்கேயுமே போயிருக்காது, அது ஒரே இடத்துல இருந்திருக்கும். அப்போ நீங்க ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க, என்னது ஒரு டாஸ்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, இல்ல ஏதோ ஒரு நிகழ்வை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஆனா நீங்க ஏதோ ஒன்றோட ஐக்கியமாகி ஒன்றிணைந்து நிக்கிறீங்க. சபீஜ சமாதி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இது பெரிய ஒரு விஷயம். ஸோ சமாதி அப்படிங்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில் அங்கங்க நடந்துகிட்டு தான் இருக்கும். பட் அந்த நிலையை எப்போதும் அடைகிறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரியான ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்டிஸை கண்டினியூஸா பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. ரைட்? ஸோ திஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் கம்ஸ் வித் ரிலாக்ஸிங் அண்ட் ரீபோசிங் இன் த செல்ஃப். இங்க செல்ஃப் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்குள்ள நம்ம உறைந்து போவது. அதான் இப்ப சொன்னது. இப்ப நீங்க ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு காட்சியை பார்க்கும்போது அந்த காட்சியை பார்க்கும்போது நீங்க உங்களுக்குள்ள உறைந்து போறீங்க. அப்ப நம்ம அந்த சமாதி நிலையில இருக்கோம் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இங்க இந்த சமாதி நிலையை நம்ம அட்டைன் பண்றதுக்கு ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வைராகியா. வைராகியா அப்படிங்கிறது டிஸ்பேஷன், பற்றற்ற நிலை. ஏதோ ஒரு விஷயத்தோட நம்ம பற்றோட இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா சமாதி நிலை அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு வராது. ஸோ சமாதி அப்படிங்கிற நிலை நம்மளுக்கு போறதுக்கு கண்டிப்பா நம்மளுக்கு அந்த டிஸ்பேஷன் வேணும், வைராகியா வேணும். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஒரு 2-3 minutes ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம பார்க்கலாம், அதாவது நெக்ஸ்ட் சாப்டர் நம்ம போகலாம். ஸோ இங்க என்ன சொல்லித்தர போறேன் அப்படின்னா, நீங்க இப்போ என்ன ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம், கண்ணை மூடிட்டு நான் சொல்லும் போது கண்ணை மூடிட்டு நல்ல முதுகு தண்டுவோட நேரா வச்சுட்டு முடிஞ்சா என்ன பண்ணுங்க, சம்மணம் போட்டு உட்காருங்க. பத்மாசனத்துல உட்கார முடியும்னா பத்மாசனத்துல, பத்மாசனம்னா கிராஸ் லெக்ஸ்ல உட்கார முடியும்னா அப்படி உட்காருங்க. அப்படி இல்லைன்னா நிமிர்ந்து நேரா உட்காந்துட்டு கண்ணை மூடிட்டு நான் சொல்றதை மட்டும் நீங்க செய்யுங்க. ரைட்? ஓகே. ஸோ எல்லாரும் உங்களுடைய முதுகு தண்டுடம், யூ கேன் கீப் யுவர் ஸ்பைன் எரெக்ட் அண்ட் சிட் ஸ்ட்ரைட் வித் யுவர் சின் அப். சின் நேரா வச்சுட்டு நல்லா உட்காந்துக்கலாம். உட்காந்து கண்கள் மூடிக்கலாம். You may close your eyes. Just observe your breath, which is inhaling and exhaling. உள்ள போற மூச்சு மற்றும் வெளியே வர மூச்சை மட்டும் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணுங்க.
If any thoughts are coming in, do not control any thoughts. Just observe your breath. If possible, you can take a long, deep breath from your abdomen, squeezing your lungs. You can take a long, deep breath and you can release that slowly. Do this for 5 to 10 seconds or 5 to 10 breath you can take and release that slowly. Continue doing that. Please continue. Observe your breath. You should release your breath only through nostrils, not through mouth. So inhale and exhale through nostrils. Right. Now take a long deep breath and release that slowly. Take one more long deep breath. Release it very slowly. And when you release your breath, you can open your mouth and take a long deep breath once again. You can open your mouth and take a long deep breath and release that by widen your mouth. வாயை திறந்து நல்ல மூச்சு எடுத்து அதே மாதிரி வாய் வழியாவே அந்த மூச்சை வெளியே விடலாம். Now, with a smiling face, you can open your eyes gradually and slowly. Right. So, this is a very good practice that you have to do at least 10 times a day, even if you are too busy with your work. Take 5 or 10 long deep breaths and release that slowly. And slowly you can open your eyes and you can widen your eyes, widen your mouth. And if you are doing this practice, you can come out of any kind of depression. At least for that moment, even if you are in high depression, you can come out of it. Because the breath you are taking inside, it gives you energy. And the breath you are releasing, it gives you deep rest. மூச்சு நீங்க உள்ள எடுக்கிறது உங்களுக்கு சக்தியை தருது, மூச்சு நீங்க வெளிவிடுறது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு அமைதியை தரும். ஸோ எனர்ஜி உள்ள வந்து உங்களுக்கு அமைதி கிடைக்கும் போது கண்டிப்பா உங்க மனசுக்குள்ள இருக்க எவ்வளவு பிரச்சனையா இருக்கட்டும் அது டக்குன்னு உங்களுக்கு மாறுறதுக்கான ஒரு வழி உங்களுக்கு கிடைக்கும். நம்ம எல்லாமே அவசரமா ஏதாவது ஒரு விஷயத்த செய்யறதுனாலதான் நம்மளுக்கு பல பிரச்சனைகள் வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ அந்த பிரச்சனைகள் வராம இருக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல நம்மளை ரொம்ப கவனமா பார்க்கணும். ரைட்? ஓகே, இப்ப 4வது சாப்டர்ல பார்க்கலாம்.
இறைவன் அப்படின்னா யாருன்னு கேட்கறாங்க. Who is God? So do you really need an answer அப்படின்ட்டு கேட்கலாம். எல்லாருமே இதை தேடி போயிட்டு இருக்கோம்ல. நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு கடவுளுக்கு நமக்கு ஒரு ஃபார்ம் வச்சிருக்கிறோம், ஒவ்வொரு பேர் வச்சிருக்கிறோம், இதெல்லாம் இருக்கிறோம். அப்போ கடவுள் யார் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ இந்த 5 easy steps to see God அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு கடைசியில் ஒரு சாப்டர்ல சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இங்க என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அன்பே சிவம் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஸோ நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற அன்பு அப்படிங்கிறது தான் கடவுள் அப்படிங்கிறோம். நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற கருணை, அன்பும் கருணையும் அது மிகுதியாக ஆக உங்களுக்குள்ள இருக்கிற கடவுளை நீங்க பார்க்க ஆரம்பிங்க. It is the center core of existence. Love is the center core of existence that rules the universe, and every other things are just a periphery. When all those peripheral structures get dismantled, it will come into this center core of existence. அது எதுவா வேணாலும் இருக்கு. அப்போ கடவுள் அப்படிங்கிறத நம்மளுடைய அன்புலையும், நம்ம மற்றவங்க கிட்ட காட்டுற அன்புலையும், நம்ம மற்றவங்க கிட்ட இருக்கிற கருணையிலையும் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ லவ் அண்ட் கம்பேஷன், தட் இஸ் கால்ட் காட். அண்ட் காட் அப்படிங்கிறதுக்கும் குரு அப்படிங்கிறதுக்கும் செல்ஃப், அதாவது நாம் அப்படிங்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் எதுவுமே கிடையாது. மூன்றுமே ஒன்றுதான். அதான் நம்ம சொல்லுவோம், இறைவன் எங்க இருக்காங்க கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தூணிலும் துரும்பிலும் இருக்கிறாங்க, நம்மளுக்குள்ள இருக்கிறோம். அகம் பிரம்மஸ்மி அப்படிங்கறத கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் என்னது, உங்களுக்குள்ளதான் இருக்கிறாங்க அந்த கடவுள். என்ன, இந்த எனக்குள் இந்த கடவுள் இருக்கிறார் என்பதை நான் அறிந்து கொள்வதற்கும் புரிந்து கொள்வதற்கும் முதல்ல நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும். நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் எனக்குள்ள இருக்கிற கடவுளை நான் பார்க்க முடியும். ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்துல நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. Am I audible? Can any one of you can just mention that in chat? Am I audible? Are you all able to follow? Yes, you are audible. Yeah, thank you so much. So let's see. God, Guru, you, the self, all are same. One should understand this from higher consciousness. And the higher consciousness ku போறதுக்கு தான், அந்த உயரிய ஒரு அந்த அறிவு, அந்த ஞானத்தை நம்ம அடையிறதுக்கு தான் இந்த பிராக்டிசஸ் தான் நம்ம டெய்லி பண்ணணும். அது என்ன சார், இந்த பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் வந்துருமான்னு கேட்டா கண்டிப்பா வரும். எப்போ உங்களுடைய உடல், உங்களுடைய மனம் மற்றும் இந்த ஆன்மா, இந்த மூணு சங்கமிக்குதோ அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ஒரு ஆண்டனா மாதிரி ஒன்று ஓப்பன் ஆகுது, ஒன்று பிளாசம் ஆகுது. அதுதான் இந்த இன்னர் இன்ஃபினிட்டி இல்லைன்னா இன்னர் இன்டெலிஜென்ஸ், அந்த ஹையர் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறத நமக்கு ரிசீவ் பண்ணி தரதுக்கு அது பெரிய ஒரு உபயமா இருக்கும். உடல் பிராக்டிஸ் மட்டும் பண்ணி எதுவும் ஆக போறதில்லை, மனசுக்கான மெடிடேஷனை மட்டும் பண்ணியும் எதுவும் நடக்க போறதில்லை. அப்போ இந்த உடலுக்கானதும் மனசுக்கானதும் எல்லாத்தையும் செய்யணும். அப்போ அந்த ஆன்மாவுக்கானது நம்ம என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அதுக்கு தான் நாலேஜ், அதுக்கு தான் விஸ்டம். நம்ம விஸ்டம் நம்மளுக்கு கிடைக்க 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 we will open up. நம்மளுக்கு நிறைய ஞானம் நம்மளுக்கு கிடைக்க கிடைக்க நம்ம அந்த நல்வழியில நோக்கி நம்ம போக ஆரம்பிப்போம். So the more you listen to the wisdom talks and the wisdom, the open talks and all, you will get more ideas and you will open up, and that leads to this higher consciousness அப்படின்ட்டு நமக்கு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம். அப்ப இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு சார், ஓகே, யோகானா என்னன்றது தெரியுது, சமாதினா என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு, கடவுள்னா யாருன்னு தெரிஞ்சிச்சு. பட் இதெல்லாம் இருந்தாலும் நம்ம வாழ்க்கையில தடைகள் இருக்குது. இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், இல்ல அதை நம்ம எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணும்? நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கறது எல்லாமே இந்த ஒவ்வொரு சாப்டர்ல இருந்து எடுக்கிற குட்டி குட்டி ஒரு டிப்ஸ் தான் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். இனி இதை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஐ ரெக்கமெண்ட் everyone to read பதஞ்சலி யோக சூத்ரா. ஸோ அந்த பதஞ்சலி யோக சூத்திரம் உங்களுக்கு ஃபுல் கண்டென்ட் உங்களுக்கு பெருசா இருக்கும். அந்த ஃபுல் வால்யூம் நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா இட் வில் பி மோர் குட். அண்ட் இல்லை எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா கத்துக்கணும் அப்படின்னு தோணுதுன்னா சிம்பிளிஃபைடு வெர்ஷன் குருதேவ் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க, பதஞ்சலி யோக சூத்ரா அப்படின்ட்டு அமேசான்ல கிடைக்கும். நீங்க கண்டிப்பா அதை நீங்க வாங்கிக்கலாம், நீங்க பார்த்து நீங்க கத்துக்கலாம். அண்ட் மேஜர் புக் ஸ்டோர்ஸ்ல எல்லாமே இருக்கும், நீங்க பார்த்து கத்துக்கலாம். ரைட். ஓவர் கம்மிங் ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸ் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, ஏக தத்துவ அபியாசா. ஒரு நேரத்துல ஒண்ணு பண்ணு, நீ நல்லா இருப்ப அப்படிங்கிறாங்க. ஃபோக்கஸிங் ஆன் ஒன் பர்டிகுலர் திங்,
focusing on one particular thing will not lead you to the divided mindset அப்படிங்கிறாங்க. எப்ப நம்மளுக்கு அப்டக்கிள் வருது, தடை எப்ப வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, when our mind is going in a divided path. When it goes in a divided path, நம்மளால ஒரு விஷயத்த நம்ம பண்ண முடியாது. அப்ப நம்மளுக்கு நிறைய தடைகள் வரும், பிரச்சனைகள் வரும், நம்மளால அதை ஒழுங்கா சக்சஸா பண்ணி முடிக்க முடியல. அப்ப அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க, ஏக தத்துவம் அபியாசா, டூ ஒன் திங். ஒரு விஷயத்த பண்ணுங்க, ஒரு நேரத்துல பண்ணிட்டு அடுத்து நீங்க போங்க அப்படின்னா. ஸோ டிவைடட் மைண்ட் ஆல்வேஸ் காசஸ் மிசரி அண்ட் ஒன் பாயிண்டர் மைண்ட் ஆல்வேஸ் காசஸ் ஜாய் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப இது அந்த அப்டக்கிள் இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு இந்த ஹியூமன் லைஃப் நார்மலா இந்த யோகத்தெல்லாம் விட்டுட்டு நார்மல் வாழ்க்கையில எனக்கு இந்த தடைகள்லாம் இல்லாம நான் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கலாம். அதுக்கு ஆல்வேஸ் ஜெல் வித் ஹாப்பி பீப்புள் அப்படிங்கிறாங்க. யாருக்கிட்ட ஞானம் இருக்குதோ அந்த ஞானம் இருக்கவங்க கிட்ட பழகுங்க அப்படிங்கிறாங்க. ஞானம் இருக்கவங்க கிட்ட நிறைய போய் பேசுங்க அப்படிங்கிறாங்க. அவங்கள அப்படியே நீங்க மிரர் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம சொல்றோம்ல ரோல் மாடல் இப்படிலாம் சொல்றோம்ல, அதே மாதிரிதான். அப்ப உங்களுக்கு ஒரு குருவை உங்களுக்கு நீங்க மாடலா எடுக்கிறீங்களா, அந்த குருவை நீங்க அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுங்கிறாங்க. ஏன்னா குரு அப்படிங்கிறது பியூரிட்டிங்க. மறுபடியும் சொல்றேன், குருவும் நீங்களும் கடவுளும் வேற அல்ல. ஆனா இந்த தத்துவத்தை நம்ம அறிந்து கொள்வதற்கு நம்மளுக்கு ஒரு மாஸ்டர் இருக்கு. ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ ஆல்வேஸ் பி வித் ஹாப்பி பீப்புள். ஏன்னா ஹாப்பி பீப்புள் வில் பிரிங் யூ ஹாப்பினஸ், நெகட்டிவ் பீப்புள் வில் பிரிங் யூ நெகட்டிவ் திங்ஸ். உங்ககிட்ட ஒருத்தரை வந்து பேசிட்டு போகும்போது சந்தோஷமா போகணும்னு நீங்க எதிர்பார்க்குறீங்களா, இல்ல வந்து ஒரு ஜெலஸ்ல கோபத்துல போகணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்களா? இதை மனசுல நீங்க நினைச்சிட்டு நீங்க மத்தவங்க கிட்ட பழக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்போ யார் ஒருத்தர் நல்ல விஷயம் பேசுறாங்களோ அவங்க கிட்ட நீங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கும் நல்ல விஷயங்களும் நல்ல தாட்ஸும் மட்டும்தான் இருக்கும். வேற ஜெலஸ் மத்தவங்களை பத்தி பேசுறது, புறம் பேசுறது, அந்த பேக் பைட்டிங் இதெல்லாம் பேசுறவங்க கிட்ட நீங்க போகாதீங்க. Do not gel with negative people அப்படிங்கிறாங்க. Always be away from them. But ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், they are also part of this world. So உங்களுடைய கருணையை நீங்க கொடுக்கறதுக்கு எப்பவுமே மறக்காதீங்கன்னு சொல்றாங்க. கருணை அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயம். We have to show our compassion. அதானே சார், அவங்களுக்கு எதுக்கு சார் நம்ம கருணை காட்டணும் அப்படின்னா, ஐயோ பாவம் அவனுக்கும் ஒரு நல்ல அறிவு என்னைக்காவது ஒரு நாள் வரட்டும் அப்படின்ட்டு கடவுள்கிட்ட கேட்டுக்கோம். உங்களுக்கு ஒருத்தர் வந்து ஒரு தவறு பண்றாரா, உங்களுக்கு ஒரு தப்பு பண்றாங்களா, உங்களுக்கு வந்து யாராவது மலையாளத்துல சொன்னா பாறை வைக்கணும், அவருக்கு வேண்டி நம்மளுக்கு கொடுக்கின்றதுக்கு கருணை மாத்திரமே உண்டு. அப்போ யாராவது நம்மளுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை பண்றாங்க, நம்மளுக்கு பின்னாடி இருந்து ஏதாவது நமக்கு பேக் பைட்டிங் பேசுறாங்க, இதெல்லாம் பண்றாங்க, ஜஸ்ட் லீவ் தம், இக்னோர் தம். அவங்களெல்லாம் இக்னோர் பண்ணிட்டு just show your compassion, show your love. சொல்லிட்டு நீங்க பாட்டு வந்துருங்க, அந்த இடத்துல எதுவுமே நிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. You should always be like a ஜோதி அப்படிங்கிறாங்க. ஜோதி ஸ்வரூபமா நீங்க இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. ஜோதி ஸ்வரூப பிரக்யா. ஸோ நீங்க ஜோதி ஸ்வரூபமா இருக்கும்போது எப்பவுமே ஜுவாலா, அந்த அந்த ஜுவா அந்த 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 ஜோதிக்கு எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா களங்கம் கிடையாது. இட் இஸ் பியூர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனாலதான் நம்ம அக்னி சாட்சியாக உங்களுக்கு நான் ஒரு விஷயத்த சொல்றேன், எங்க தாலி கட்டுவாங்க கல்யாணத்துக்கு, இதெல்லாம் ஏன் பண்றாங்கன்னா அந்த அக்னிக்கு வந்து அவ்வளவு பியூரிட்டி. அப்போ when you are like jyoti, you will be pure. You are energy, your mind is energy, so you can convert your energy into any form. அப்ப அதை எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம தான் இப்போ புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரைட், I think I'm giving you glimpses and I'm not rushing. Okay, அப்ப சமாதினா பார்த்தாச்சு, ஓவர் கமிங் அப்டக்கிள்ஸ்னா எல்லாம் பார்த்தாச்சு. இப்போ ஸ்டெடினஸ் இன் சமாதி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது என்ன இந்த ஸ்டெடினஸ் இன் சமாதி? சரி, அது என்னன்னு பார்ப்போம். அதாவது எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கட்டத்துல ஒரு ஆசிலேஷன் வரும். அது ஈவன் சமாதி ஸ்டேட்ல இருக்கவங்களுக்கு கூட ஒரு ஆசிலேஷன் வரும் அப்படிங்கிறாங்க. ஆனா அந்த இடத்துலயும் நம்ம வந்து ஆசிலேட் ஆகாம இருக்கும்போதுதான் சுப்ரீம் கான்சியஸ்னஸ் நம்ம வந்து அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ steadiness in samadhi is supreme factor, and love and compassion that will make you to be in that steadiness state. நல்லா நீங்க சிரிச்சு சந்தோஷமா இருந்துட்டு இருக்க நேரத்துல டக்குன்னு ஒருத்தர் வந்து உங்களை திட்டாரு. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், அந்த சந்தோஷ நிலையில இருந்து ஆசிலேட் ஆயிடும். ஆசிலேட் ஆகி மறுபடியும் அவங்கள திட்டுவோம், இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு ரியாக்ஷன் பண்ணிடுவோம்.
இப்ப அந்த ஸ்டெடினஸ் எங்க போச்சு? அப்ப நம்ம கிட்ட அந்த லவ் அண்ட் கம்பேஷன் அதிகமாக ஆக ஆக நீ என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கோ, நல்லா இருந்துக்கோ, நான் இப்படியே என்னுடைய சந்தோஷத்துல இருந்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் நம்மளுக்கு வரும்போது வில் பி ஹாப்பி அண்ட் ஸ்டெடி இன் சமாதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபர்கிவ்னஸ் பிரிங்ஸ் இட் பை ஷியர் அபியாசா. இது பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த அபியாசம் அப்படிங்கறத நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும், வைராக்கியத்தோட, அதாவது டிஸ்பேஷனோட, பற்றற்ற நிலையில நம்ம இந்த அபியாசத்தை நம்ம தொடர்ந்து பண்ண 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 நமக்கு இந்த லவ் கம்பேஷன் அதிகமா வர ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மட்டும் நான் இங்க சொல்லிக்கிறேன். ஒரு தடவை புத்தர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு 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 கிரவுண்ட்ல ஒரு பெரிய ஒரு கான்செர்ட் ஒரு இதே மாதிரி ஒரு பிராக்டிஸ் வந்து கொடுக்கறதுக்காக இருக்கிறாங்க. ஸோ அன்னைக்கு இது நடக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி புத்தர் என்ன பண்ணிட்டாரு, கண்ணை மூடி உட்காந்துட்டாங்க. இப்போ இவரை பார்த்து ஃபாலோ பண்றதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதுல ஒருத்தருடைய 2 குழந்தைகளும் தன் கடைகளை பார்க்காம அவங்க இவர்கிட்ட வந்து இந்த ஞானத்தை கேட்கறதுக்காக வர்றாங்க அப்படிங்கிறது இந்த அப்பாவுக்கு பயங்கரமா ஒரு கோபம். அப்ப இந்த அப்பா என்ன பண்ணிட்டாரு, இந்த கிரௌடுக்கு வந்திருக்காரு, அந்த பெரிய ஒரு கூட்டத்துக்கு வந்திருக்காங்க, வந்துட்டு எப்படியாவது இன்னைக்கு புத்தரை நான் அவமதிச்சே ஆகணும் அப்படின்ட்டு கரெக்டா அந்த செஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி போயிட்டு புத்தர் கன்னத்துல அடிச்சிட்டாங்க. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, எல்லாரும் பயங்கர கோபத்தில் நிக்கிறாங்க. புத்தருடைய சீடர்கள் எல்லாரும் கோபத்துல, ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய ஒரு மகான், அந்த மகானை இவர் வந்து அடிச்சிட்டாரு அப்படின்னு. புத்தர் எதுவுமே அலட்டிக்கல, சரிப்பா நீ போய் உட்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்ப அடிச்சவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, வந்து உட்காந்துட்டாரு. அவருக்கு பையன் அங்க போய் அவரை வந்து திட்டணும், அவர்கிட்ட ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போனவரு புத்தர் பக்கத்துல போனப்போ எதுவுமே சொல்லவும் முடியல, கேட்கவும் முடியல, அடிக்க மட்டும் செஞ்சுட்டு வந்துட்டார். இப்ப இவருக்கு வெளியே வரும்போது நான் எதுக்கு அங்க போனேன், நான் என்ன பேச போனேன், நான் என்ன திட்ட போனேன் அப்படிங்கறதே நான் மறந்துட்டேன் அப்படின்னு இவர் அப்படியே ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல இருக்காரு. வீட்டுக்கு போயிட்டாரு. அன்னைக்கு நைட்டு ஃபுல்லா தூங்கல, ஏன்னா நான் சொல்ல போனதே மறந்து போச்சு எனக்கு, ஏன் இப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு. மறுநாள் காலையில எந்திரிச்சு ஓடி வந்து புத்தருடைய காலில் விழுகிறார், என்னை மன்னிச்சிருங்க, நான் வந்து உங்களை நேற்றுக்கு அடிச்சிருக்க கூடாது அப்படின்ட்டு. உன்னை நான் ஏன்பா மன்னிக்கணும் அப்படின்னாரு. அப்ப அங்க இருந்தவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம், இல்ல நான் நேற்றுக்கு உங்களை அடிச்சேன் அப்படின்ட்டு. அடிச்சவன் இன்னைக்கு இங்க வரல, நல்லா கவனிங்க அவரோட கம்பாஷனை பாருங்க. அடிச்சவன் இங்க வரல, இன்னைக்கு வந்திருக்க ஒரு புது மனிதன். இந்த புது மனிதன் எந்த தப்பும் பண்ணலையே, தப்பு பண்ணாதவனை நான் ஏன் மன்னிக்கணும், ஒருவேளை நான் அந்த மனிதனை மறுபடியும் பார்த்தேன்னா நம்ம அப்ப என்ன பண்ணலாம்னு பாத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. இதுதான் கம்பேஷன். இப்ப பாருங்க, இப்படி சொன்னனால இந்த நபருக்கும் மனசுல கில்ட்டும் கிடையாது, ஒரு அந்த ஒரு பாவ அந்த குற்ற எண்ணமும் அவருக்கு கிடையாது. என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ ஒருத்தங்களை ஃபர்கிவ் பண்ணும்போது, மன்னிக்கும் போது அவனுக்கு தெரியவே கூடாது, நீ மன்னிச்சிருக்கங்கிறதே தெரியக்கூடாது, அப்படிங்கிற அளவுக்கு நீ உன்னுடைய கம்பேஷனை காட்டணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பாருங்க, இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த தபம் அப்படிங்கிறது பெருசா இருக்கணும். அப்ப இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம போய் காட்டுல போய் உட்கார்ந்து அதெல்லாம் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. நம்ம இந்த நார்மல் லைஃப்லயே நம்மளால வாழ முடியும். என்ன, இந்த மாதிரியான யோகம், தியானம், இந்த மாதிரி விஷயத்த நம்ம கண்டினியூஸா பண்ணும்போது இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. So let us see the next thing. So next is கிரியா யோகா. எல்லாரும் யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க, இன்னைக்கு நம்ம இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் யோகாக்கு வந்து அசைவுகள் எதுவுமே இல்லை அப்படின்ட்டு. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, உங்களோட அசைவுகள் இன்னைக்கு இப்போ உடம்புல நடக்கல, உங்களுடைய எண்ணத்திலையும் சித்தத்திலையும் மனசுலையும் அந்த அசைவுகள் நடந்துட்டு இருக்குது. இந்த அசைவுகள் உங்க வாழ்க்கையில பெரிய ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனையும் ஒரு பெரிய ஒரு ஓப்பன் அப்பையும் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு கண்டிப்பா நம்புறேன். இப்ப கிரியா யோகானா என்னன்னு பார்ப்போம். அழகா சொல்றாங்க, தபஸ்வத்யாய ஈஸ்வர பிராணிதானானி அப்படின்னு. அதுதான் கிரியா யோகா அப்படின்னா. ஸோ தபா அப்படிங்கிறது என்னது, என்டியூரன்ஸ் அண்ட் அக்செப்டன்ஸ். தபா மீன்ஸ் என்டியூரன்ஸ். நீங்க எப்படி நீங்க சகிச்சுக்கிறீங்க, வலிக்கும், சில நேரத்துல யோகா பண்ணும்போது வலிக்கும், சில நேரத்துல ஸ்ட்ரெச்சஸ் பண்ணும்போது எங்கேயாவது கொஞ்சம் வலிக்கும். அப்ப இதெல்லாம் சகிச்சுக்கிறது. மூச்சை சில நேரத்துல சில பிராக்டிசஸ் பண்ணும்போது கட்டுப்படுத்தி வச்சுக்கணும். இதெல்லாம் எப்படி நான் வந்து சகிச்சுக்கிறது. அக்செப்டன்ஸ், ஏற்றுக்கொள்ளுதல். இந்த பயிற்சிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மதம் கிடையாதுங்க, ஜாதி கிடையாது, மூச்சுக்கு எந்த மதமும் கிடையாது, பிளட்டுக்கு எந்த மதமும் கிடையாது, ஜாதியும் கிடையாது. யாருக்கெல்லாம் மூச்சு உடம்புக்குள்ள ஓடுதோ அவங்களுக்கெல்லாம் யோகா சொல்லப்பட்டதுதான். யாருக்கெல்லாம் உடம்புக்குள்ள ரத்தம் இருக்குதோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இது சொல்லப்பட்டதுதான். இதுக்கு வேற நிறமும் கிடையாது, வேற சாயலும் கிடையாது.
அப்போ அதான் சொல்றேன், தப்பா அப்படிங்கிறது என்டியூரன்ஸ். அதை நம்ம எவ்வளவு தூரம் நம்ம வந்து சகிச்சுக்கிட்டு பண்றோமோ அதை பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க. அன்கம்ஃபர்டபுளா தான் இருக்கும். நல்ல விஷயங்கள் ஆரம்பத்துல அன்கம்ஃபர்டபுளா தான் இருக்கும், பழக பழக சரியாயிடும். செகண்ட் திங் ஸ்வாத்தியாயா. எனக்கு என் வாழ்க்கையில ரொம்ப 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 பிடிச்ச ஒரு வார்த்தை ஸ்வாத்தியாயா. ஈவன் நான் இப்ப பண்ணிட்டு இருக்க ப்ரொஃபஷன் கூட இதை பேஸ் பண்ணிதான். ஸோ ஸ்வாத்தியாயா அப்படிங்கிறது செல்ஃப் ஸ்டடி. நான் யார் என்று நான் என்னை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுவே பெரிய கிரியை அப்படிங்கிறாங்க. கிரியை அப்படின்னா பிராக்டிஸ், கிரியை யோகா அப்படிங்கிறாங்க. அப்ப என்னது, நான் யார் என்பதை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். தட் இஸ் ஸ்வாத்தியாயா. செல்ஃப் ஸ்டடி, நம்மளை நம்மளே தெரிஞ்சுக்கிறதும் அப்புறம் கிரந்தங்கள்ல இருந்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதும், இதான் வந்து ஸ்வாத்தியாயா அப்படிங்கிறாங்க. ஈஸ்வர பிராணிதான் நாளி. ஈஸ்வர பிராணிதான் நாளி வேற ஒன்றும் இல்ல. லவ் டுவர்ட்ஸ் த லவ் அண்ட் டிவோஷன் டுவர்ட்ஸ் த காட். இல்ல சார் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் காட் அப்படின்னா வி வெல்கம். இங்க காட் அப்படிங்கிறது நீங்க தான். ஸோ ஹாவ் அ லவ் டுவர்ட்ஸ் யுவர் செல்ஃப், ஹாவ் லவ் டுவர்ட்ஸ் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் டிவோஷன் டுவர்ட்ஸ் யுவர் செல்ஃப். டூ எவ்ரிதிங் டு யுவர் செல்ஃப், இட் வில் பிளாசம் யூ. ஸோ அதுதான் இந்த கிரியா யோகாவோட முக்கியமான விஷயம். தீஸ் த்ரீ திங்ஸ் டுகெதர் மேக் அப் கிரியா யோகா. இட் ரெடியூசஸ் சஃபரிங். உங்களை நீங்க லவ் பண்ணி பாருங்களேன், இந்த உலகத்துல சந்தோஷமா வாழலாம். யார் என்ன வேணாலும் சொல்லட்டும், நான் அழகா இருக்கிறேன், நான் ஹாப்பியா இருக்கிறேன், இப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்குள்ள நீங்க லவ் பண்ணி பாருங்க. இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம், நான் ப்ரொஃபஷனலா ஒரு என்ன சொல்ல வெளியே இருந்து நான் பேசணும் அப்படின்னா இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில்ஸை பத்தி நிறைய பேர் படிக்கலாம். அடுத்தவங்க கிட்ட எப்படி நம்ம கான்வர்சேஷன் பண்ணணும், எப்படி ராப்போ பில்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். முக்கியமான விஷயம் இன்ட்ரா பர்சனல் ஸ்கில். ஸோ இன்ட்ரா பர்சனல் ஸ்கில் அப்படிங்கிறது having conversation with myself, having good rapport with myself, having good relationship with myself. Unless and until we have all these good conversation with myself or with ourselves, we cannot do those things well with others. So intrapersonal skill is very 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 essential and at this time. So that's what it reduces suffering, takes us to samadhi, that is equanimity அப்படிங்கிறாங்க. Right. And we are almost end of the session. இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது. ways of misery. பாவங்களுக்கு இல்லைன்னா கஷ்டங்களுக்கு துன்பத்துக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 5 விஷயம்தான். அஸ்மிதா, அவித்யா, ராகா, துவேஷ, அபினிவேஷா. அஸ்மிதா அப்படிங்கிறது நான் என்னும் பாவம், அது இருந்தாலே துன்பம் தாங்க. ஈகோ, எனக்கு எல்லாம் தெரியுங்கிறது ஈகோ தான், எனக்கு எதுவும் தெரியாதுங்கிறது ஈகோ தான். இது அஸ்மிதா. அவித்யா, இக்னரன்ஸ், லேக் ஆஃப் நாலேஜ். சம்பந்தமே இல்லாம நாலேஜே இல்லாம சில விஷயத்தை பத்தி பேசுறது செய்யறது, இது அவித்யா, துன்பத்துக்கு முதல் படி. ராகா, கிரேவிங், ஏதாவது ஒண்ணு பார்த்தோன்னா அதை அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு கிரேவிங், லாங்கிங்னஸ். இந்த கிரேவிங்லாம் உங்களுக்கு சரியாகணும்னா ஒரே பிராக்டிஸ் தாங்க, பிராணாயாமா. உங்களுடைய உடம்புல பிராண சக்தி அதிகமாகும் போது கிரேவிங் கம்மியாகும். ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ பிராணாயாமா பண்ணணும். இன்னைக்கு நம்ம பண்ணுவோம். அடுத்த துவேஷா, அடுத்தவங்க கிட்ட ஹேட்ரட், அவர்ஷன். இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? அவன் சந்தோஷமா தூங்கிட்டு இருப்பான், நம்ம அவனை நினைச்சு கோபத்துல உட்காந்துருப்போம், கடுப்புல உட்காந்துருப்போம். பிரயோஜனமே கிடையாது, நம்மளுக்கு தான் பிரச்சனை. ஸோ ஹேட்ரடும் அவர்ஷனும் தேவையில்லை. அபினிவேஷா, ஃபியர் ஆஃப் லைஃப். என்ன ஆக போகுது, ஏதாக போகுது அப்படிங்கிற பயம். ஸோ இந்த விஷயம் எல்லாம் இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னா, இந்த துன்பத்தெல்லாம் வெளியே வரலாம், இந்த 5 விஷயத்துல இருந்து வெளியே வந்துட்டாலே போதும், நம்ம வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்றேன். அஸ்மிதா, ஈகோ, அவித்யா, இக்னரன்ஸ், ராகா, கிரேவிங், துவேஷா, ஹேட்ரட் ஆர் அவர்ஷன், அபினிவேஷா, ஃபியர் ஆஃப் லைஃப். இதுதான் வேஸ் ஆஃப் மிசரி அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்தது எப்படி இந்த பெயின்ல இருந்து வெளியே வர்றது அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு நம்ம போகலாம். ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம், கண்கள் மூடிக்கலாம். எல்லாரும் கண்கள் மூடிக்கலாம். ஏன்னா இந்த இன்ட்ரா பர்சனல் ஸ்கில்ஸ்க்கு எப்பவுமே நம்ம கண்கள் தான் மூடணும். நம்மளுக்குள்ள போகணும் அப்படின்னா கண்கள் மூடியா. ஸோ let us all close our eyes. உங்க காதுகள்ல 2 விரலை வச்சு நல்லா பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. காது மடல்களை அப்படியே நல்லா பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. Is my video can be seen by everyone? No, we cannot see the video. Can you see? No, video is not there.
let me put off this screen sharing. Okay. Sorry. Okay. ஓகே, எல்லாரும் என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம். ஒரே ஒரு தடவை கண் திறந்து பார்த்துக்கோங்க, இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. Now you can create a humming sound. So you can close your eyes and do this. Relax. Let the eyes remain closed. Once again, you can do that practice with closed eyes. Create that humming sound. Continue doing that. You can continue doing that. Continue. Excuse me, boss. You have a text message. Continue. Excuse me, boss. You have a text message. Relax. Your eyes remains closed. கண்கள் மூடியே இருக்கட்டும். Right. Observe your emotions. Do not control any kind of thoughts. Right. You may open your eyes slowly. Now we are going to learn a pranayama. This is called Nadi Shodhan Pranayama. இதை நீங்க டெய்லி நீங்க காலைல எந்திரிச்சோன்னு நீங்க செஞ்சுட்டாலே போதும், உங்களோட நாடி எல்லாம் சுத்தமாயிடும். ஸோ எப்படி பண்ணணும்னு நான் சொல்லி தரேன். உங்களுடைய இடது கை இப்படி வச்சுக்கோங்க. இடது கை നന്നായിട്ട് എടുത്ത് ഇതൊക്കെ മാറ്റിട്ട് உங்களோட இடது கையில இந்த ரெண்டு விரலையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த மூணு விரல வச்சுட்டு மடியில அப்படியே வச்சுக்கோங்க, பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. எடுத்துதாமா. வலது கட்டை விரல் வலது நாசியிலையும், அடுத்த ரெண்டு விரல்கள் இந்த புருவ மத்தியிலையும், இந்த மோதிர விரல் இந்த நாசிக்கு. வலது கட்டை விரல் இந்த வலது நாசிக்கு, அடுத்த ரெண்டு விரல்கள் புருவ மத்தியில லைட்டா டச் பண்ணி வச்சா போதும். பிரஸ் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது, லைட்டா ஒரு சென்சேஷன் அவ்வளவுதான். இந்த விரல் சுண்டு இந்த உங்களோட மோதிர விரல் இந்த இடத்துல. ரைட். இப்ப என்ன பண்ணணும்னா, நான் கண்கள் மூடிக்கோங்க, முதுகெலும்பு நேரா வச்சுக்கோங்க. நான் சொல்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க. பொசிஷன் இதுதான். உங்களுடைய இடது கை இந்த ஃபார்ம்ல அப்படியே மடியில வச்சுக்கோங்க, வலது கை இந்த மாதிரி இருக்கட்டும். இப்போ you may close your right nostril and take a long deep breath through your left nostril. A full breath. Please take full breath and release the total breath out through left nostril itself. இடது நாசி வழியாக எடுத்து இடது நாசி வழியாவே விட்டுருங்க. Now again take a long deep breath through your left nostril. Once you feel that you are full, now you can close the left nostril and release that breath through right nostril. இடது வழியாக நல்லா உள்ள எடுத்து உங்க வயிறு ரொம்பின உடனே உங்களுடைய இடது நாசியை அடைச்சு அந்த மூச்சு அப்படியே வலது நாசி வழியா மெதுவா வெளியே விடுங்க. மொத்தத்துல விட்டுறாதீங்க, மெதுவா பொறுமையா விடுங்க.
கம்ப்ளீட்டா மூச்சை விட்ட உடனே மறுபடியும் வலது நாசிலிருந்து வலது நாசி வழியா நல்லா மூச்சை உள்ள எடுங்க. Once you completely exhale the breath, now you can inhale a complete breath through your right nostril. Once your stomach is full, now close your right nostril and release the breath through your left nostril. So left to right and right to left, that is one count. Like this, you have to do minimum 7 to 9 rounds in the morning. So now I'm giving you time for next 3 minutes. All of you, please do this practice for 3 rounds, not more than that. So one round is taking from left nostril to right and right to left. This is one. Like this, you have to do it for 3 times. So please do this for 3 times and keep your eyes closed. And once I say open your eyes, you can then open. Until then, you can remain, close your eyes, and you can remain seated in your place. You can start now. Savita ji, can I see all other participants? அவசரம் வேண்டாம், பொறுமையா பண்ணலாம். In few minutes we will leave our session, so don't worry. You can do this for 3 rounds. Once you finish 3 rounds, keep your eyes closed and sit idle and observe your breath and sensation. Kindly do that. Observe your sensation and observe your breath. Even if you get unlimited thoughts, just let go of it. எத்தனை எண்ணங்கள் வந்தாலும் அது அப்படியே வரட்டும். Please be aware of your breath. Take a long deep breath and release that slowly. Once again, take a long deep breath
and release it slowly. Once you are comfortable, you may open your eyes slowly and gradually. Well, I'm unable to see you all in gallery. So I feel that it will definitely do good to you, and it have given a nice experience to you. So see, இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா பண்ண வேண்டிய விஷயம், உங்களுடைய முதுகு தண்டோடத்தை நேரா வச்சுட்டு கைகளை இப்படி வச்சுட்டு ஒரு 3 தடவை, நம்ம 3ல இருந்து ஒரு 5 தடவை மினிமம் நம்ம செஞ்சுட்டாலே நம்மளுடைய நாடி சுத்தமாயிட்டாலே உங்களுக்கு இம்யூன் பவர் அதிகமாகும். இம்யூன் பவர் அதிகமாயிடுச்சுன்னா இந்த உலகத்துல நீங்க எதை பார்த்தும் பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லை. ஹெல்த் இஸ் வெல்த், ரைட்? So இன்னும் 2 slide தான், we will go, we will see that, and in between that we'll do little yoga and we will finish up the session. Due to the technical things, it took some time to log in. So let's. Right. அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில வர்ற வலிகளுக்கு நம்ம எப்படி அதை வலியில இருந்து வெளியே வர்றது, இல்ல நெகட்டிவிட்டில இருந்து எப்படி வெளியே வர்றது அப்படின்னு கேட்கறாங்க. ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சர்வம் ஏவ துக்கமயம் அப்படின்னு. சர்வம் ஏவ துக்கமயம். இந்த உலகத்துல எல்லாமே பெயின் தான் அப்படிங்கிறாங்க. நம்ம எதெல்லாம் பியூட்டின்னு நினைக்கிறோமோ அதுல எல்லாமே பெயின் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லவ் இஸ் பியூட்டிஃபுல் அப்படிங்கிறோம். என்ன சொல்றாங்க, எவ்வளோ பெரிய ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயமா இருந்தாலுமே அதுல ஒரு ஓரத்துல கொஞ்சமாவது வலி இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. A pinch of pain is there அப்படிங்கிறாங்க. So whatever that gives pleasure, it has little pinch of pain. அப்ப இதை நம்ம இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் எப்படி இதை எடுத்துக்கணும்னா, இங்க இருக்கவங்க எல்லாருமே இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள். You should see everything as pain. When you see everything as pain, then you cannot feel or observe any pain in your life அப்படிங்கிறாங்க. ஆனா இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, இதை நம்ம உணர்ந்து இதை செய்யறதுக்கு it needs lot of practice அப்படின்னாங்க. அதுக்கு மறுபடியும் சொல்லியிருக்காங்க, அபியாசா அண்ட் உங்களுடைய அந்த வைராக்கியா, அந்த டிஸ்பேஷன் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா it will help you to eliminate any kind of pain அப்படிங்கிறாங்க. So practice all these kind of breath work, your mind work, mind engineering or brain engineering, whatever engineering you say, you can do that, but ensure that you have to do something for your body daily அப்படிங்கிறாங்க. So this will eliminate the cause of pain. அப்புறம் முக்கியமா ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க, நீங்க எவ்வளவுதான் பிஸியா இருக்கிறவங்களா இருக்கட்டும், உங்க உடம்புக்காக, உங்க மனசுக்காக, உங்களுடைய சோல்காக ஒரு 1/2 மணி நேரத்துல இருந்து 1 மணி நேரம் நீங்க ஒதுக்கல அப்படின்னா, the entire thing which you are doing for the 23 hours, it will go in vain and it will create pain. It will go in vain and it will create pain. So why you are observing those things? So please practice something for your body, mind and soul. Okay, so let us get into the last segment of the session and the 8 limbs of yoga. Because நான் நிறைய விஷயத்த உங்களுக்கு முன்னாடி சொன்னனால இனி இருக்க விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா புரியும். இதான் அஷ்டாங்க யோகத்துடைய 8 பகுதி அப்படின்னு சொல்றோம். முதல் விஷயம் யமா. யமா அப்படிங்கிறது ஒண்ணும் கிடையாது, இட் இஸ் அ கைடன்ஸ். நம்ம எப்படி மற்றவர்களோடு நம்ம பெருமாறணும், அதாவது நம்ம மற்றவங்க கூட எப்படி பழகணும் அப்படிங்கிறதுக்கான இதுதான் நம்மளுடைய இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் அஹிம்சா, செகண்ட் திங் சத்யா, அதாவது உண்மையா இருக்கணும். 3வது களவு இருக்கக்கூடாது. இங்க களவு அப்படிங்கும்போது பொருள் களவு மட்டும் கிடையாது, ஞான திருட்டும் பெரிய திருட்டு அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்தவங்களுடைய ஞானத்தை திருடுறது எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னாங்க. அஸ்தேயா அண்ட் பிரம்மச்சரியா. இங்க பிரம்மச்சரியா அப்படிங்கிறது உடனே எல்லாரும் நம்ம பிரம்மச்சரியாகும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அசுத்தத்துல இருந்து நம்ம நீக்கிக்கிறது. ஆல்கஹால், நான் வெஜிடேரியன், இல்லீகல் செக்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்துல இருந்து நம்மளை நம்ம மாத்தி வச்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் இந்த பிரம்மச்சரியா அப்படின்னாங்க, அப்ஸ்டினன்ஸ் அப்படிங்கிறது. அண்ட் அடுத்தது அபரிகிரகா, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். எல்லாமே எனக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்ட்டு வாரி வாரி நானே வச்சுக்கிறது. இந்த 5 விஷயமும் பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான யமாஸ் அப்படிங்கிறாங்க.
இதை நம்ம வந்து ஒழுங்கா கடம் பிடிச்சு, அதாவது இந்த மாதிரி இல்லாம இருக்கணும், அதாவது வாங்கி வச்சுக்கிறது கிடையாது, இந்த மாதிரிலாம் வைக்காம இருக்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ யோகத்துல, அஷ்டாங்க யோகத்துல முதல் விஷயம் யமா. யமா அப்படிங்கிறது இட் இஸ் a guidelines to how to interact with the outside or the social or the society in where we are dwelling அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த 5 விஷயத்த மறுபடியும் சொல்றேன். அஹிம்சா, சத்யா, அஸ்தேயா, பிரம்மச்சர்யா அண்ட் அபரிகிரகா. நான் வயலன்ஸ், ட்ரூத்ஃபுல்னஸ், நான் ஸ்டீலிங் அண்ட் அப்ஸ்டினன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம இதுல இருந்துலாம் வெளியே வர்றது. அதாவது ஆல்கஹால், இல்லீகல் செக்ஸ் அண்ட் நான் வெஜிடேரியன், இதுல தான் வெளியே வர்றது. அபரிகிரகா அப்படிங்கிறது நான் ஹோர்டிங், எல்லாத்தையும் அடுத்து நம்மளே வைக்காம நம்மளுக்கு தேவையானதை எடுத்துட்டு மற்றவங்களுக்கு நம்ம பகிர்ந்து கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். யமா. நியமா அப்படிங்கிறது இட் ரெப்ரசன்ட் த கைட்லைன்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் டிசிப்ளின், நம்மளே நம்மளுக்கு போட்டுக்கிற விஷயங்கள். அப்ப இதுல என்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முதல் விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கிளென்லினஸ், சௌச்சா. சௌச்சா அப்படிங்கிறது கிளென்லினஸ். முதல்ல குளிக்கணுங்க, பல் விளக்கணும், குளிக்கணும் டெய்லி. இது மற்றவங்களுக்கு நல்லதோ இல்லையோ நம்மளுக்கு நல்லது, நம்மளுக்குள்ளே ஒரு பேட் ஸ்மெல் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படிங்கிறாங்க. ரெண்டாவது சந்தோஷா, கண்டென்ட்மெண்டா இருக்கணும். என்கிட்ட என்ன இருக்குதோ நான் அதை வச்சு சந்தோஷமா இருக்கணும், எது இருந்தாலும் அதை வச்சு நான் ஹாப்பியா இருக்கணும். இதுதான் கண்டென்ட்மெண்ட், திருப்தியா இருக்கிறது. மூணாவது தபஸ், ஆஸ்டெரிட்டி, ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க. சிக்கனமா இருக்கணும், தேவையில்லாத விஷயத்துக்கு நம்ம ஆசைப்படாம தேவையான விஷயத்த நம்ம வந்து வச்சுக்கணும். இதுக்கு ரொம்ப பெரிய மெச்சூரிட்டி வேணும் அப்படிங்கிறாங்க. நம்ம பல தடவை நம்ம வாழும்போது மற்றவங்களுக்காக தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், அப்படி இல்லாம நம்மளுக்காக வாழணும் அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்தது ஸ்வத்தியாயா, முன்னாடியே பார்த்தோம், செல்ஃப் ஸ்டடி, நான் யார் என்பதை நான் தெரிந்து கொள்ளணும். இந்த விஷயம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமா சொல்றாங்க. அடுத்தது கடைசியா சொல்றாங்க ஈஸ்வர பிராணிதானா. ஈஸ்வர பிராணிதானம் லவ் டு காட், டிவோஷன் டு காட். இது இவ்வளவு இருந்தாலே நம்மளுடைய மாரல் பிஹேவியரை யாராலுமே அடிச்சுக்க முடியாது அப்படிங்கிறாங்க. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ நியமா. ஸோ நியமால உங்களுக்கு சௌச்சா, கிளென்லினஸ், சந்தோஷா, கண்டென்ட்மெண்ட், தபாஸ், ஆஸ்டெரிட்டி, அடுத்தது ஸ்வாத்தியாயா, செல்ஃப் ஸ்டடி, உங்களுடைய ஈஸ்வர பிராணிதானா, கடவுளுக்கு நம்ம எப்போ நன்றி செலுத்திட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. ஆர் இந்த யூனிவர்ஸ்க்கு, இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு நம்ம எப்பவுமே நன்றி செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது ஆசனா. ஆசனா அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு போஸ்டர்ல உட்காந்து ஏதாவது ஒரு பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு பேர் ஆசனா. அந்த போஸ்டர்ல நம்ம இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன இருக்கக்கூடாதா, ஸ்ட்ரகிள் இருக்கக்கூடாது, நம்மளுக்கு வலி இருக்கக்கூடாது. அதாவது வலின்றா அந்த பண்றப்போ இருக்கிற வலி கிடையாது, அதனால நான் இனிமேல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. சுகம், ஸ்திரம், ஆசனம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சுகம், ஸ்திரம், ஆசனம். சுகமா இருக்கணும், ஸ்டெடியா இருக்கணும், அப்பதான் அந்த ஆசனம் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம், சின்னதா உங்களுக்கு சூக்ஷ்ம வியாயாயம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறேன். லெட் அஸ் ஆல் டு தட். உங்களுடைய கைகளை இப்படி வச்சுக்கோங்க. அதுல ஒரு கையை நீங்க நெஞ்சிலேயோ இல்லை உங்களுடைய தொடையிலேயோ வச்சுக்கலாம். உள்ளங்கை இப்படி மேல வச்சுக்கோங்க. மேல வச்சு உங்களுடைய உள்ளங்கையை தலைக்கு மேல வச்சுக்கோங்க. தலைக்கு மேல வச்சு நல்லா பிரஸ் பண்ணி கொடுங்க. நீங்க இது உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்தே நீங்க பண்ணலாம், இதுக்குன்னு நீங்க வந்து தனியா ஒரு இடம் பார்க்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. நல்ல உச்சந்தலையை நல்லா அப்படி மசாஜ் பண்ணி கொடுங்க. பார்க்க முடியுதுங்களா எல்லாருக்கும்? Can anyone reply me please? Yes, it's visible. Oh, fine. அடுத்தது இந்த ரெண்டு கைகளை வச்சு காதுக்கு கீழே இப்படி நல்லா அமுக்கிட்டு ரெண்டு கையை கோர்க்காம இப்படி வச்சுக்கணும். பேக் ஆஃப் த ஹெட் இட் should be like this and you have to give a gentle massage. Whenever you are doing some practice, if you can close your eyes and do, you will go deep inside you. It will give you more and more consciousness. இப்ப நீங்க பண்றதெல்லாம் உங்களோட பிரெயினுக்கு நீங்க கொடுக்குற சின்ன அழுத்தம், சூக்ஷ்மமா நீங்க கொடுக்குற அழுத்தம். ஆனா இது வந்து பெரிய அளவுல it will induce energy and it will induce the activation part. Nice, very nice. You can relax and now you can gently press your forehead. நல்லா ஜென்டிலா பிரஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க தெரியுமா, உங்களுடைய பேக் ஆஃப் த ஹெட்
ஆஃப் த ஹெட் அண்ட் இந்த ஏரியா, இந்த 3 ஏரியாவை நீங்க வந்து மசாஜ் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க. when you do this உங்களுடைய ரைட் பிரெயின் அண்ட் லெஃப்ட் பிரெயின் ஆக்டிவேஷனுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்களா. ரைட், இப்போ என்ன பண்ணுங்க, உங்களுடைய கண்களுக்கு கீழே இன்னைக்கு நாம மொபைல் பார்க்கறது ரொம்ப அதிகமா இருக்குது, கம்ப்யூட்டர் பார்க்கறது அதிகமா இருக்குது. அப்ப இந்த கண்களுக்கு கீழே இந்த இமைகளுக்கு மேலாம் நல்லா ஒத்தடம் கொடுங்க. நல்லா ஒத்தடம் கொடுங்க, நல்லா கொடுங்க. ரைட், நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்களா? இப்போ அப்படியே உங்களோட கைகளை அப்படி வச்சு உங்களுடைய கன்னங்களுக்கு நல்லா அப்படி அழுத்தம் கொடுங்க, நல்லா அழுத்தம் கொடுங்க. வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். இப்போ உங்களுடைய தாடைகளை அங்கே இங்கே அசைக்கலாம். இப்ப காதுகளை பிடிச்சு நல்லா இழுத்து விடலாம். நல்ல காதுகளை நல்லா பிடிச்சு இழுத்து விடுங்க. அவேர்னஸ், கான்சியஸ்னஸ் வரும், ஞாபக சக்தி அதிகரிக்கும், மெமரி பவர். இப்படி பண்ணா நல்லா இப்படி பண்ணுங்க. உங்களுடைய டெம்பரல் லோப்ஸ் ஆஃப் த பிரெயின் வில் ஹெல்ப் யூ. வெரி நைஸ். ஓகே, இப்ப என்ன பண்ணுங்க, கையை இப்படி வச்சுட்டு இப்படி வச்சுக்கோங்க. நான் சொல்ற பொசிஷன்ல மேல வச்சுட்டு பிரெத்தை மட்டும் எப்படி விடணும்னா அப்படின்னு பண்ணும். அப்ப இதுக்கு என்ன பண்ணா, கையை நல்லா இப்படி மேல பண்ணும். அப்ப நல்லா கையை மேல வச்சுட்டு இப்படி வந்துட்டு ரிலாக்ஸ். கையை முன்னாடி வச்சுக்கோங்க, வச்சுட்டு அதே மாதிரி பம்ப் பண்ணுங்க. இப்ப அப்படியே குனிஞ்சுக்கோங்க, குனிஞ்சிட்டு கீழே பம்ப் பண்ணுங்க. ரைட், ரிலாக்ஸ். இப்ப நீங்க பம்ப் பண்ணது உங்களோட லங்ஸ். இது உங்களுக்கு என்ன பண்ணும், உங்களுக்கு டீடாக்சிஃபிகேஷன் பண்ணிடும். ஓகே, இப்ப என்ன பண்ணுங்க, உங்க கழுத்தை நல்லா அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க. ஒரு 3 ரவுண்ட்ஸ் கிளாக் வைஸ்லயும் 3 ரவுண்ட்ஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லயும். ரைட், தட்ஸ் இட். உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து நீங்க தரையில உட்காந்துருக்கீங்க, நல்லா உடம்ப நல்லா அப்படியே அசைச்சு கொடுத்துக்கோங்க, நல்லா அசைச்சு கொடுத்துக்கோங்க. ஒரு 3 ரவுண்ட்ஸ் கிளாக் வைஸ் அண்ட் 3 ரவுண்ட்ஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ். இப்போ கால்களை நல்லா நீட்டி you can stretch your legs and give a gentle massage with your hands. நல்லா ஜென்டிலா ஒரு மசாஜ் பண்ணி கொடுங்க. காலை நல்லா நீட்டி நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கோங்க. That's it. If you can do this, the moment you wake up from your bed, all your spare parts will get lubricated. If this lubrication is not happening, rusting will happen. If you rest, then your parts will get rust. நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ரெஸ்டிங்ல இருக்கணுமா, ரஸ்டிங் ஆகணுமா, இல்லை நான் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி லூப்ரிகேட் பண்ணி அதை நான் ஹெல்த்தியா வச்சுக்கணுமா அப்படிங்கிறத உங்களுடைய சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ரைட், அப்போ ஹெட்டுக்கு பண்றோம், பின்னாடி பண்றோம், முன்னாடி பண்றோம், சின்னுக்கு பண்றோம், காதுகளுக்கு நம்ம பண்றோம், கழுத்துக்கு பண்றோம், நம்ம உடம்ப ஃபுல்லா நம்ம இது பண்றோம், அப்புறம் காலை நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி விடுறோம். இந்த பேசிக் ஸ்ட்ரெச்சஸ் நீங்க பண்ணாலே யூ கேன் ஹாவ் அ வெரி குட் ஆர் ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறது. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிட்பிட்ஸ். இனி உங்களுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற யோகா சென்டர்ஸ்க்கு நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணி யாரும் பண்ண ஆரம்பிக்கலைன்னா அவசியம் நீங்க இதை நீங்க ஆரம்பிக்கணும். அண்ட் we are on the verge of completion. Let me conclude the session with next 2 slides. Right. அடுத்தது பிரத்யாஹாரா அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ பிரத்யாஹாரா அப்படிங்கிறது இப்ப நம்ம இதேதான், நம்ம பிரெத்தோடைய இந்த எக்ஸசைஸ்லாம் நீங்க பண்ணும்போது உங்களுடைய இந்திரியங்கள் வந்து உங்க கட்டுப்பாடுக்கு வரும். அதாவது உங்களுடைய சென்சஸ், அந்த ஐம்புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துறதுன்னு சொல்றாங்கல்ல, இந்த ஐம்புலன்களையும் நம்ம கட்டுப்படுத்துறதுக்கு காரணம் பேரு தான் இந்த பிரத்யாஹாரா அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்தது தாரணா. தாரணா அப்படிங்கிறது என்னது, ஏதாவது ஒரு விஷயத்த பார்த்து
அப்படியே ஃபோக்கஸ் பண்ணி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அப்படியே உட்காருங்க. இதுதான் சிதம்பர ரகசியத்திலையும் இருக்குது. ஸோ அதை பத்தி நம்ம பேசுறதுக்கு இன்னொரு செஷன்ல பார்க்கலாம். பட் இது உங்களுக்கு ஒரு சின்ன க்ளூ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நீங்க அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே நல்லா ஃபோக்கஸ்டா இருக்கும்போது அந்த தாரணால நீங்க இருப்பீங்க. அடுத்தது தியானா. தாரணா உங்களுக்கு நல்லா பலப்பட்டுருச்சு அப்படின்னா தியானம் அழகா பலப்படும். ஸோ தியானம் அப்படிங்கிறது, மெடிடேஷன் அப்படிங்கிறது, இட் இஸ் டூயிங் நத்திங். எதுவுமே செய்யாம இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் தியானம். கண்களை மூடி செவனேன்னு உட்காந்துக்கிறது. பேசாம கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து ஒரு 5 இருந்து ஒரு 10 நிமிஷம் பேசாம உட்காந்துட்டு எழுந்திருக்கலாம். ஸோ முதல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்றவங்களுக்கு கைடட் மெடிடேஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு யூடியூப்ல எல்லாம் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய உங்களுக்கு மெடிடேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸ்ரீ ரவிசங்கர் மெடிடேஷன்ஸ் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு யூடியூப்ல வரும். இது எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்படி நிறைய மெடிடேஷன்ஸ் இருக்கும். நீங்க மெடிடேஷன்ஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நிறைய மாஸ்டர்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அப்போ இந்த தியானா, தாரணா, பிரத்யேகரா, யமா, நியமா இதெல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணி வரும்போது சமாதி அப்படிங்கிற நிலை உங்களுக்கு வரும் அப்படிங்கிறாங்க. சமாதி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ ஹையர் அவேர்னஸ் ஆர் செல்ஃப் அவேர்னஸ் அண்ட் மைண்ட் டிசப்பியர்ஸ் ஒன்லி த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் மெடிடேஷன் ஷைன்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. இந்த மெடிடேஷன் இதெல்லாம் பண்ணி நீங்க பிளாசம் ஆகும்போது யூ வில் பி இன் அ சமாதி ஸ்டேட் அப்படிம்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த யோகத்தினுடைய பலன்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ as I started the session with the statement that this session will not be a conventional yoga session, but this session will give you the glimpses and the details about what the yoga and what yoga gives you and what are the in-depth the meaning of the yoga and the union of the body, mind and soul. So here we are going to end the session. So I wish everyone to lead a happy life, and this session will give you some kind of awareness to lead your life in a holistic well-being and holistic wellness. And this is what the modern lifestyle is requiring. It is the need of the hour. We all have to follow something to do for our body and mind. So I request everyone to follow some practices of yoga daily. It will definitely help you to lead a happy and contented life, and these two things will lead you to health, wealth, everything. So yoga is part of our living, and we teach that in the art of living. So thank you so much for being in this session for a long time, and we have taken 10 more minutes than the set time from the start of the session. So we started by 2:29 and it is now 2:39 in my watch. So we have taken 10 more minutes. That's for the practice. So thank you so much for being patient and understanding the concept. And I have seen some questions. If the organizing team and others are patient enough to sit for next few minutes, we can read through the questions and we can answer it. Yes. So I'll read it for you. Yeah, okay. Actually, this question is very interesting because I think not only Sangeeta ma'am, each one of us, including, this is a question in my mind. Okay. I'm the one who always speak about positivity to others, but inside I have negative fears. Not much, but little. I want to eradicate. What can I do? It's very easy to theorize things, but practically it becomes very difficult. So what to do? This is the question. Always positivity alone will not help you. So to have the fruitful results or to enjoy the positivity, some kind of pain that we have learned, no? So there will be pain in some area. So this is the time that we should understand that yes, in our life, sometimes the other side, the coin's other side will also exist. Only then it has some value. We should understand this. Of course, this is philosophy, but this philosophy can be applied in our life. And I'm sure that if you can meditate, if you can do pranayama, for this technical question, I'll tell you technically. I have answered philosophically through the scriptures. Now I'm going to tell you technically. The more you increase prana, the less cravings, the less miseries will be there, and the less negativities will be there. So prana level should be increased. So prana level can be increased through practices of yoga, meditation, and importantly through our food. Non-vegetarian,
white sugar, any kind of high sugar, all these things will reduce the prana, and it leads to negativities and negative thoughts. It will go as a ripples in our mind, and it will create all other problems. So, Read more scriptures. We have lot of scriptures. Our India is like we have abundance of scriptures. Please read through that. Read 5 pages a day. It will help you. I think I have answered the question with the Yes, little you knowledge have. that I acquired. Yes, you have answered the question. Thank you so much. Actually, when we planned for this program, I had a bit apprehensions because this is the first time we are having it over the virtual platform. But you combined both the theory and practical well, and I'm sure this is going to benefit everyone. Even though we couldn't do according to the protocol, all the exercises or yoga postures as said in the government protocol. We have started with the prayer according to the government protocol, and you did a wonderful job for us. And my special thanks to Art of Living Foundation and Mr. Rakesh Babu, the faculty of Art of Living Foundation, and the IQAC coordinator, Dr. Meena, and our principal ma'am, and all the participants. So before concluding our session, I what would I'm like to add a part. We did not miss anything because in protocol we have a salutation. We had that. We have to practice pranayama, and we did Brahmari pranayama, and we did Nadi Shodhan, and we did the body exercises, all those things. So we have covered the protocol, and also, as I said, bluntly doing something will definitely lead to misery. So, with the knowledge, with the depth understanding of what is yoga, definitely it will create some kind of interest for participants to learn yoga in the future. I think I wish others to do that right from tomorrow. Yes, thank you so much. So we are towards the end of the session. 1 minute. Yeah. Okay, we are towards the end of the session. Thank you so much, Ragesh Bhaiya, my dear brother, and thank you everyone, principal ma'am, everyone, and all the participants. We have posted the feedback form in the chat box. And to end the session, we will take the Sankalpa as said in the common protocol. You can listen to me, and I'll just read it out for you. Every year we do on the stage. With real people before us, but here through the virtual platform, let me conclude the session through the Sankalpa. I commit to make myself into a healthy, peaceful, joyful, and loving human being. Through every action of mine, I will strive to create a peaceful and loving atmosphere around me. I strive to break the limitations of who am I right now and include the entire world as my own. I recognize the kinship of my own life with every other life. I recognize the unity of all there is. So I think this Sankalpa is very important in this COVID times, where our knowledge, our indigenous knowledge systems, including yoga, should be utilized to strengthen every individual, society, and the country as a whole, and throughout the world to survive. The question of survival itself is very important now. So let us all stand together as a part of this universe and fight the COVID-19 through our knowledge systems, primarily yoga. And let me conclude with the prayer. Om Sarve Bhavantu Suginaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kachid Dukhabhad Bhave. எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் வேறொன்றறியேன் பராபரமே. May all become happy. May all be free from illness. May all see what is auspicious. May no one suffer. Peace, peace, peace.
Shanti, Shanti, Shanti. Thank you so much. The We feedback would form will love be to see the feedback from people. So, Very Savita ji, you can take up the feedback and you can Uh, share it with me. yeah, very informative session. Thank you, ma'am. It's for me. Feedback link. If people are asking feedback link, I will be sharing it here. It is here. I'll share it once again. So, thank you so much for the opportunity to the share. Very informative session. And thanks for giving me the wonderful opportunity and a fruitful session with you, Ragesh Bro, after a long time. Shaji Mohan. He's my brother. Yes, I understood. So we had it is being broadcasted in YouTube too. It will be uploaded. So this knowledge session will be there forever in the YouTube video to get disseminated among as many as possible. I'll share the feedback link now. And I value and respect all feedback which has been given to the session in the chat box. My sincere pranams to everyone. Thank you so much, ma'am, for arranging this session. Very much informative, and thank you so much. Sorry, we have a lot of feedbacks in the YouTube session too. Nice session. It was coming on a nice session. It was very useful, etc. And thank you, everyone. The feedback form will be here for quite some time. If not, you can contact me at any time. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. I think I will, I will not be ending the session because the feedback form is there. I think I will share the Sangachatum video of Art of Living Foundation now. Please, please. Let's move together as one. एक साथ एक आवाज एक ही है विश्वास सब हो सखी सबका भला जीने की है ये कला संगचत्वं संभवत्वं संभोमनात्सि जानता संगचत्वं संभवत्वं संभोमनात्सि जानता संगचत्वं संभवत्वं संभोमनात्सि जानता संगचत्वं संभवत्वं संभोमनात्सि जानता. Let's move together On the waves of happiness, our hearts connected with the grace and fullness. Let us all be grateful. Let us all be happy. Let us all be giving. Love every soul in the world we live in. This is the art of living for you and me. Sangachattvam samvadatvam sambhomanansi janata. Sangachattvam samvadatvam sambhomanansi janata. तू है ज्योति, you're the sun.